Hello, dear friends. I welcome you all in this diploma online lecture series. Okay. As upon today, we are going to see applications of integration. Till the last lecture, we have seen how to calculate definite integration. What are the properties of the definite integration, right? Then in this lecture, we will see the most important applications of integration. See, due to this integration, we can calculate the area of the any figure. आतापर्यंत आपल्याला माहित होतं आपण फक्त एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वेअर सर्कल याचा एरिया कॅल्क्युलेट करत होतो पण आता यामुळे इंटिग्रेशनचा फायदा काय आहे की आपण या इंटिग्रेशन मुळे कुठल्याही प्रकारचा एरिया कुठल्याही एरिया सेट प्लेन फिगर मध्ये तर त्याचा एरिया आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. दॅट इज फर्स्ट ऍप्लिकेशन इज व्हॉट एरिया अंडर कर्व. ओके, फर्स्ट ऍप्लिकेशन इज व्हॉट एरिया अंडर कर्व. Okay, suppose this is the graph of the function. Okay, this is the graph of the function y is equal to f of x. We know how to draw the graph. Okay, this is the x is equal to a, the line passing through a point on the x-axis. This is x-axis, this is y-axis. Okay, and this is the point b, x is equal to b. Okay, we have to calculate this area. Okay, the left hand side boundary of this area is what? X is equal to a. Right hand side boundary is what? X is equal to b. Upper side boundary is curve, graph of the curve, and below side boundary is what? Part of the x-axis, that is dx. Okay, so the area enclosed by curve y is equal to f of x. Curve means graph of the function. Okay, x is equal to a, x is equal to b. Okay, these two vertical lines, and x-axis is given by this area is equal to what? Integration from a to b y dx. Okay, integration from a to b. Left hand side boundary का है a, right hand side boundary b. So integration a to b y, graph of the function y dx. Okay, so using this formula we can calculate the area of the any function. Okay, so let us take example. Find the area enclosed by y is equal to sin x. Okay, y is equal to sin x, or let us take another example. Y is equal to x square. Y is equal to x square from x is equal to 0 to x is equal to 1. Okay, y is equal to x square. So let us draw the graph of this function. Y is equal to x square. How we draw? So let us see. Every time no need to draw the graph. Just we have to check at which point the curve is crosses the x-axis. Okay, and at which point the curve crosses the y-axis. आपल्याला जर लेफ्ट हँड साइड राईट हँड साइड बाउंड्री मिळाल्या तर आपण इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो. प्रत्येक वेळेस ग्राफ काढायची गरज नाही, पण मी तुम्हाला समजण्यासाठी ग्राफ काढून दाखवतोय. ओके, हाऊ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. हियर we put different values of x. If we put different values of -1, 0, 1. Okay, and we calculate the value of y. If x is -1, what is the value of y? 1. If x is 0, what is the value of y? 0. If x is 1, what is the value of y? 1. Okay, suppose this is 1, this is 1, this is -1, this is 1. Okay, and this is -1. So if x is -1, what is the value of y? That is this value. Okay, what is the x0, y0? Then x1, y1. Okay, so the curve passes from this point. This is the graph of the function y is equal to x square. Okay, now I have to find the area enclosed by this curve from x is equal to 0
2x is equal to 1. So we have to calculate this area. Okay. So given what is A? Left hand side boundary A is equal to what? 0. Right hand side boundary B is equal to what? 1. Y is equal to what? Curve equation of the curve x square. So required area. Area is equal to integration from A to B y dx. Okay. So what is integration? 0 to 1, 0 to 1 x square dx. Right. So what is the integration of x square? That is x cube upon 3. Limits are 1, 0. Right. So putting the value of x च्या जागी 1 टाकूया. 1 cube minus 0, 1 cube upon 3 minus x च्या जागी 0 टाकूया. असंच करतो ना कॅल्क्युलेट आपण डेफिनेट इंटिग्रेशन. Okay, so that is 1 by 3 minus 0, so that is equal to what? 1 by 3 square unit. Okay, in this way this area is 1 by 3 square unit, right? We can calculate the area enclosed by the curve from left hand side boundary to right hand side boundary like this. See here, x is equal to a is the left hand side boundary. Okay, x is equal to b is the right hand side boundary. So वरच्या साईडची बाउंड्री काय आहे? ग्राफ ऑफ द फंक्शन. बिलो साईडची बाउंड्री काय आहे? एक्स ॲक्सिसचा पार्ट दॅट इज dx. इंटिग्रेशन फ्रॉम a to b बाय dx. ओके, या पद्धतीने आपण एक एक्झाम्पल फाइंड केलं. पहा, कधी कधी आपल्याला ह्या बाउंड्री दिलेल्या जात नाही. x is equal to 0 to x is equal to 1 ह्या बाउंड्री दिल्या जात नाही. मग त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं? तर कर्व एक्स ॲक्सिसला कुठं कट करतोय ते शोधायचं, त्या बाउंड्रीज घ्यायच्या. ओके, तसं एक एक्झाम्पल घेऊया पाहू आपण. Find the area enclosed by the curve. Find the area enclosed by the curve. Y is equal to 4 minus x square and x axis. Okay. पहा, आता इथे लेफ्ट हँड साइडला कर्व कुठं इन्क्लोज झालाय, राईट हँड साइडला कर्व कुठं इन्क्लोज झालाय तसं दिलेलं नाही. एक्सच्या व्हॅल्यू दिलेलं नाही. जसं हे एक्झाम्पल मध्ये दिलं होतं. पहा काय, पहा, व्हॉट इज द एक्झाम्पल? फाइंड एरिया इन्क्लोज बाय y is equal to x square फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to 1 हे दिलं होतं, राईट? तसं इथं दिलेलं नाही. इथं काय दिलंय? फक्त हा कर्व आणि एक्स ऍक्सिस याच्यामधला असणारा एरिया कॅल्क्युलेट करा. तर कसं कॅल्क्युलेट करणार? पहा, सगळ्यात अगोदर आपल्याला हा कर्व, ओके, फर्स्ट वी फाइंड द पॉइंट्स. हा कर्व एक्स ऍक्सिसला कुठं कट करतोय ते शोधूया. फर्स्ट वी फाइंड द पॉइंट्स at which curve cuts x axis. Okay, curve cuts x axis. How we find? We can find point of intersection of curve to x axis by putting y is equal to 0. By putting y is equal to 0. का? कारण x ऍक्सिस वरच्या प्रत्येक पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट 0 असतो. मग आपण जर y 0 घेतला आणि कर्वच्या इक्वेशन मध्ये टाकला तर आपल्याला असे पॉइंट मिळतील ज्या पॉइंटला हा कर्व x ऍक्सिसला कट करतोय. ओके, सो पुट y is equal to 0 in equation of the curve. So y is equal to 4 minus x square. So 0 is equal to 4 minus x square. Okay, so 4 is equal to x square. That means x is equal to plus or minus 2. Okay, that means x is equal to 2 or x is equal to minus 2. Okay, that means given curve cuts the x axis at these 2 points. आता आपण याचा ग्राफ काढूया आता. Okay, याचा आपण ग्राफ काढूया. Let us draw the graph of this curve. So this is the y-axis, right? Then this is the x-axis. This is the x-axis. Okay. So let us draw the graph of this function. Okay. Suppose this is 0, this is minus 1, this is minus 2, this is minus 3, this is 1, this is 2, this is 3. Okay, this is 1, this is 2, this is 3,
This is -1, this is -2, and this is minus 3. Let us put different values of x. See here, this curve cuts x-axis at this point, -2 and 2. Okay, so that means left hand side boundary is -2, right hand side boundary is 2. Okay, now let us put different values of x. So if we put x is equal to -1, what is the value of y? That is what? Y is equal to 3. Okay, so if x is -1, y is 3. So this point. Okay. If we put x is equal to 1, what is the value of y? That is also 3. 1. Okay. So that is also 3. That means this curve passes through this point. Okay. Then if we put x is equal to 0, okay, what is the value of y? Y is equal to 4. So if x is 0, that means y is 4, like this. So the graph of this function is like this. How we have drawn this graph? First we found the point at which the curve cuts x-axis. How we find? By putting y is equal to 0. So we have to calculate this area now, all this area. Okay, we have to calculate this whole area. So if you observe this, left hand side boundary is what? X is equal to -2. Right hand side boundary is what? X is equal to 2. That was not given. दिलेलं नव्हते आपल्याला बाउंड्री. आपण कॅल्क्युलेट केली. कशी कॅल्क्युलेट केली? हा कर्व एक्स ऍक्सिसला कुठे कट करतो ते शोधला. कसं शोधला? y is equal to 0. ओके. मग आपल्याला असं ऑब्झर्व होतं हा कर्व लेफ्ट हँड साइडला -2 ला कट करतोय. ओके, आणि राईट हँड साइडला 2 ला कट करतोय. आणि वरच्या साइडला कर्वचं इक्वेशन आहे आणि बिलो साइडला एक्स ऍक्सिस. ओके. सो रिक्वायर्ड एरिया is equal to what? Integration from -2 to 2 y dx. What is the value of y? So that is equal to integration from -2 to 2 y is what? 4 minus x square dx. Okay. So if you calculate this separate integration, it's a separate integration घेतलं तर काय होईल? -2 to 2 4 dx minus integration of -2 to 2 what? X square dx. Okay. So what is the integration? 4 is outside, -2 to 2 dx minus -2 to 2 x square dx. Okay. So if you, what is the integration of dx? X. Integration of dx is x. Putting the value of 2 minus 2, this 4 is outside. Minus what is the integration of x square? X cube upon 3. 2 to -1. आता काय करायचं? कसं कॅल्क्युलेट करायचं? आपण याचं इंडिपेंडेंट इंटिग्रेशन फाइंड केलं. आता आपल्याला काय करायचं? x च्या व्हॅल्यू पुट करायच्या. ओके. सो 4 x च्या बद्दल 2 येईल, 2 मायनस x च्या बद्दल -2. असंच आपण कॅल्क्युलेट करतो ना डिपेंडेंट इंटिग्रेशन. -1/3 कॉन्स्टंट बाहेर घेऊया. x बद्दल 2 येईल, 2 क्यूब मायनस x बद्दल -2 येईल. ओके. सो इफ यू कॅल्क्युलेट दिस इज इक्वल टू 4 into minus minus plus 2 plus 2 4. Okay, -1/3. This is 8. 8 minus 8. Okay. So this is minus minus plus, because -2 cube -8 and this minus 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 plus 8. Okay. So this is equal to what? That is 16 minus 16 upon 3. Okay. So if you calculate this is equal to what? Making same denominator, 48 minus 16 upon 3. Okay, that is 32/3 square units. Okay. So if you observe this, the area from -2 to 2 is 32/3. So if I ask question like this, what is the area from -2 to 0? Only this area, that will be what? 16/3, and this is what? 16/3. Got it? So in this way we can calculate the area enclosed by the curve. Okay, the x-axis and the two vertical lines. If the two vertical lines, हे एक्झाम्पल वेगळं होतं पहा. या एक्झाम्पल मध्ये काय दिलं होतं आपल्याला? 0 to 1. हे लेफ्ट हँड साइडला कुठे आहे? राईट हँड साइडला कुठली बाउंड्री दिली होती? कर्वचं इक्वेशन दिलं होतं. इथं ह्या एक्झाम्पल मध्ये तसं नव्हतं. ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय होतं? फक्त कर्व आणि एक्स ऍक्सिस दिला होता. मग त्या केस मध्ये आपल्याला काय करायचं पहा? तो कर्व एक्स ऍक्सिसला कुठं कट करतोय ते शोधायचं. कसं कट केलं आपण? कसं शोधलं? y is equal to 0 पुट करून. y is equal to 0 का पुट करायचा? कारण एक्स ऍक्सिस वरच्या प्रत्येक पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट 0 असतो. त्यामुळे मग आपण काय करणार आहोत? y 0 घेतलं तर आपल्याला जे x चे व्हॅल्यू मिळतील ते पॉसिबल पॉइंट कुठे मिळणार आहेत? एक्स ऍक्सिस वरती. आणि तीच व्हॅल्यू जर आपण कर्वच्या इक्वेशन मध्ये टाकली तर आपल्याला काय मिळणार आहे? इंटरसेक्शन पॉइंट मिळणार आहेत. कोणाचे? कर्वचे आणि एक्स ऍक्सिसचे. म्हणजे ते काय झाले? कर्व जिथे एक्स ऍक्सिसला कट करतोय ते पॉइंट झाले. ओके. ते काय मिळाले आपल्याला? -2 आणि 2, म्हणजे लेफ्ट हँड साइडला -2 2. त्यानंतर आपण x च्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यू घेऊन त्याचा कर्व ड्रॉ केला, ग्राफ ड्रॉ केला. ओके. सो आणि मग रिक्वायर्ड एरिया काय येईल?
-2 to 2, integration of -2 to 2, okay, -2 to 2 y dx. y चं काय इक्वेशन ते घेतलं आणि टाकलं. तुम्हाला माहिती आहे एरिया ऑफ द सर्कल काय आहे? एरिया ऑफ द सर्कल काय आहे? पाय आर स्क्वेअर, राईट. आपण ते प्रूव्ह करूया आता. ओके, एक्झाम्पल, find the area of the circle. Find the area of the circle. X square plus y square is equal to 16 using integration. Using integration. ओके, तर या सर्कलचा आपण ग्राफ करूया, नंतर मग त्याचं आपल्याला आयडिया येईल कसं एरिया कॅल्क्युलेट करायचं. ओके, सो लेट अस ड्रॉ x axis, y axis. This is the y axis. Okay, this is the x axis. Okay, now let us draw circle. This is circle. Okay, so what is the area? See, area is what? This part, from this is the origin 0. This part is area, radius r. Okay, what is the radius r here? Here it is 4. Radius is given 16 now, so that means it is 4. Okay, this is the 4. This is the x-axis part. This is the y-axis part. Okay, x-axis and this is y-axis. This is the circle. पहा, हे सर्कलचं इक्वेशन आहे x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इज इक्वल टू 16. म्हणजे याचा ग्राफ असा येईल ज्याचा सेंटर 0 0 असतो आणि रेडियस 4 असते. आता आपल्याला याचा एरिया कॅल्क्युलेट करायचा. आपल्याला माहिती आहे सर्कलचं जर इक्वेशन असं असेल x स्क्वेअर प्लस r स्क्वेअर, तर याचा एरिया काय असतो? पाय आर स्क्वेअर असतो. हा कुठून आलाय? इंटिग्रेशन वरून आलाय. आपल्याला चेक करता येईल. ओके, सो लेट अस फाइंड area of circle is equal to what? 4 into area in first quadrant. ओके, आपल्याला टोटल एरिया कॅल्क्युलेट करायचं, तर आपण काय करूया, आधी आपण फर्स्ट क्वाड्रंट मधला एरिया कॅल्क्युलेट करूया. ओके, आणि मग त्याला 4 ने मल्टिप्लाय करूया. कारण पहा, हा एवढा एरिया आणि प्रत्येक क्वाड्रंट मध्ये एरिया सेम असेल. मग आपण काय करूया, हा फर्स्ट क्वाड्रंट मधला एरिया कॅल्क्युलेट करूया. फर्स्ट क्वाड्रंट माहिती आहे ना, हे फर्स्ट क्वाड्रंट, हे सेकंड क्वाड्रंट, हे थर्ड क्वाड्रंट आणि हे फोर्थ क्वाड्रंट. माहित आहे ना, एक्स एक्सिस वाय एक्सिस हा 0 0. ओके, सो फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट, फोर्थ. प्रत्येक क्वाड्रंट मध्ये सर्कलचा जो एरिया आहे तो सेम आहे. मग आपण काय करूया, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रंट कॅल्क्युलेट करूया आणि त्याला 4 ने मल्टिप्लाय करूया. ओके, सो total area of the circle is equal to what? 4 into area in first quadrant, right? So how we now let us calculate area in first quadrant. See here, what is the area in first quadrant? पहा, left hand side boundary काय आहे? X is equal to 0. Right hand side boundary काय आहे? पहा, इथं 4 आहे, right? हे काय 4 आहे ना? हा 4 आहे, राईट? म्हणजे लेफ्ट हँड साइड बाउंड्री काय झाली पहा? 0. राइट हँड साइड बाउंड्री काय झाली? 4 झाली. y dx. व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व नाउ? सी हियर, हे जे इक्वेशन आहे सर्कलचं आपल्याला y मध्ये कन्वर्ट करायचंय. पहा, हे कसं कन्वर्ट करता येईल y मध्ये? पहा, आपण असं लिहू शकतो y स्क्वेअर इज इक्वल टू 16 मायनस x स्क्वेअर. सो y इज इक्वल टू व्हॉट? रूट 16 मायनस x स्क्वेअर. So this is equal to what? Integration from 0 to 4. Y is what? 16 minus x square dx. ओके, नाव आता आपल्याकडे एक इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला आहे. पहा, कुठला इंटिग्रेशन फॉर्म्युला? लेट अस राईट. हा एक फॉर्म्युला आहे, मी लिहितो, तुम्हाला यूज करायचा आहे तो. काय? इंटिग्रेशन ऑफ रूट a square minus x square dx is equal to what?
x by 2 root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c. हा फॉर्म्युला आहे पहा इंटिग्रेशन. हा फॉर्म्युला जर यूज केला आपण तर काय होईल पहा, हे काय होईल मग, इज इक्वल टू इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला लिहूया. पहा हे काय, x by 2 root 16 minus x square using this formula plus a square काय आता 16 upon 2 sin inverse x काय आता x upon a is what, a is 4. Okay, because 16 square है ना, so 16 है ना, so that means 4 square. Okay, so I have to put 4 and 0. हे काय आलं, इंटिग्रेशन आलं पहा. ओके, आता आपण काय करूया, x च्या जागी 4 टाकूया. 4 by 2 root 16 minus 4 square plus 8 sin inverse 4 by 4. x च्या जागी काय टाकलं आपण, 4 टाकलं, मायनस x च्या जागी काय टाकूया, 0 टाकूया. असंच कॅल्क्युलेट करतो ना आपण डेफिनेट इंटिग्रेशन. सो 0 by 2 16 minus 0 square plus 8 sin inverse 0 by 4. Okay, so if you calculate this here, 16 minus 16 हा पार्ट 0 होऊन जाईल पहा. ओके, हे 0 ने मल्टिप्लाय केलंय त्यामुळे हा पण पार्ट 0 होऊन जाईल. ओके, हे साइन इनवर्स 0 येतंय. साइन इनवर्स 0 काय असते, 0 असते पहा. का, कारण साइन 0 ची किंमत 0 असते, त्यामुळे हा पण पार्ट 0 झाला. फक्त राहिला एवढाच पार्ट. ओके, सो दॅट इज इक्वल टू काय येईल मग, 8 sin inverse 1. What is the sin inverse of 1? पहा, sin pi by 2 is equal to 1. pi by 2 म्हणजे काय, sin 90. sin 90 is equal to 1. म्हणजे याच्यावरून काय होईल मग, sin inverse 1 काय येईल, 90 किंवा pi by 2 येईल पहा. ओके, सो हे काय येईल मग, 8 into pi by 2. सो दॅट इज 4 pi. ओके, हा आला एरिया इन फर्स्ट क्वार्टर. हा एवढा एरिया आला पहा, हा एवढा एरिया किती आला, 4 pi आला. ओके, आता आपल्याला टोटल एरिया कॅल्क्युलेट करायचं सर्कलचा. सो टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू व्हॉट, total area of the circle is equal to what, area in first quadrant into 4. So that is 4 pi. Area in first quadrant 4 pi, that is 16 pi square units. This is area na. Okay, so in this way we get area of this circle is equal to what, 16 pi square unit, right? So we have to use this formula. Root a square minus x square dx is equal to x by 2 root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a plus c. Got it? अशा प्रकारे आपण एरिया कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो अजून एक एक्झाम्पल घेऊया आपण, इलिप्स घेऊया. हे सर्कल झालं. Find the area enclosed by find the area enclosed by x square by 9 plus y square by 16 is equal to 1 using integration. ओके, ऍक्च्युली हा ग्राफ जो आहे ना, हा ग्राफ कशाचा आहे पहा, इलिप्स आहे. इलिप्स, त्याचं नाव काय आहे, इलिप्स. कसा असतो ग्राफ मी दाखवतो तुम्हाला खरं. This is x axis. Okay, this is y axis. Okay, x square by 9 म्हणजे याला आपण असं लिहू शकतो पहा. हे कर्वचं इक्वेशन कसं लिहिता येईल, इक्वेशन ऑफ द कर्व is what, x square by 9, 9 means 3 square plus y square by 16 means 4 square is equal to 1. असं जर इक्वेशन आलं तर याचा अर्थ काय होतं, x axis वरती 3 डिस्टन्स आहे, 1 2 3, आणि y axis वरती किती आहे, 4 आहे पहा. ओके, -1 -2 -3. ओके,
सो याचा ग्राफ कसा येईल पहा, या पॉइंट मधून जातो. एक्स ऍक्सिस वरती 3 - 3 मधून जाईल, वाय ऍक्सिस वरती 4 - 4 वरून जाईल. ओके, सो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, actually it is not circle, it is ellipse. The it will be look like this. Okay. The okay. So in this way, हे डिस्टन्स जास्त झालंय त्यामुळे गडबड येते. काय पहा, हा 1, हा 2 आणि हा 3 आहे. ओके, हे 1, हे -1 -2 आणि हे -3 आहे. ओके, सो एक्स स्क्वेअरचा जो एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर याचं जर इक्वेशन असं असेल, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर अपॉन वाय स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू 1, याचा अर्थ काय, एक्स ऍक्सिस वरती हा ए आहे, वाय ऍक्सिस वरती हा बी आहे आणि ह्या सगळ्या पॉईंट मधून जाणारा हा ग्राफ आहे. एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर वाय स्क्वेअर बाय बी स्क्वेअर इज इक्वल टू 1, म्हणजे एक्स स्क्वेअर अपॉन 9 आहे म्हणजे 3 स्क्वेअर, म्हणजे एक्स ऍक्सिस वरती 3 आहे, वाय ऍक्सिस वरती 4 डिस्टन्स आहे, असा हा इलिप्स आहे. ओके, तर पहा आता याची लेफ्ट हँड साइड बाउंड्री काय आहे, -3 आहे. राईट हँड साइड बाउंड्री काय आहे, 3 आहे. ओके, या कर्वचं इक्वेशन आपण वाय मध्ये कन्वर्ट करूया. पहा काय येईल, एक्स स्क्वेअर बाय 9 प्लस वाय स्क्वेअर बाय 16 इज इक्वल टू 1. ओके, सो y square by 16 is equal to what, 1 minus x square upon 9. आपल्याला जे कर्वचं इक्वेशन y मध्ये पाहिजे. ओके, सो y square is equal to what, 9 minus x square upon 9, डिनोमिनेटर सेम केला. ओके, सो y square is equal to काय, 9 minus x square upon 9 आणि हा दोन्ही याला 16 ने मल्टिप्लाय केलं तर हा इकडचं कॅन्सल होईल, इकडे जाईल. ओके, म्हणजे याच्यावरून y square काय आला पहा, 16 by 9, 9 minus x square. ओके, याच्यावरून y काय येईल पहा, रूट घेतलं दोन्ही साईडचं तर 4/3 रूट 9 मायनस एक्स स्क्वेअर, हे आलं y चं इक्वेशन. ओके, तर आपला फॉर्म्युला काय पहा, परत एकदा रिपीट करतो तुम्हाला फॉर्म्युला. एरिया जर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर फॉर्म्युला काय सांगतोय, कर्वचं इक्वेशन कशामध्ये पाहिजे, y मध्ये हवंय. पहा कर्वचं इक्वेशन y, लेफ्ट हँड साइड बाउंड्री a, राईट हँड साइड बाउंड्री b आहे, कर्वचं इक्वेशन आहे आणि हा बिलो. ओके, त्यामुळं याची लेफ्ट हँड साइड बाउंड्री काय झाली मग, बाय ग्राफ वरून, बाय ग्राफ लेफ्ट हँड साइड बाउंड्री, लेफ्ट हँड साइड बाउंड्री म्हणजे a काय, -3. राईट हँड साइड बाउंड्री काय आहे, म्हणजे b काय, 3. ओके, ए बी मिळाला. ओके, कर्वचं इक्वेशन y मध्ये मिळालं. सो एरिया इज इक्वल टू व्हॉट, किंवा आपण एक काम करूया, एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रंट कॅल्क्युलेट करूया. ओके, सो लेफ्ट हँड साइड बाउंड्री काय असेल, 0. आपण हा एरिया कॅल्क्युलेट करूया, एवढा हा एरिया, आणि त्याला कशाने मल्टिप्लाय करूया, 4 ने. मग लेफ्ट हँड साइडला इथं काय आहे पहा, एक्स बरोबर 0 आहे, राईट हँड साइडला 3 आहे. ओके, सो एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रंट काय येईल, लेफ्ट हँड साइड 0, राईट हँड साइड बाउंड्री 3 आणि कर्वचं इक्वेशन y आणि dx. ओके, आणि मग त्याला 4 ने मल्टिप्लाय करूया. ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रंट. ओके, सो फर्स्ट क्वाड्रंट मधला एरिया काय येईल, 0 to 3. पहा फर्स्ट क्वाड्रंट मधला एरिया काय, इथं x इज इक्वल टू 0, y ऍक्सिस मध्ये हे 0, हे 3, 0 to 3 y dx. Okay, 0 to 3 y dx. What is the equation of y? This 4/3 9 minus x square dx. Okay, so हे काय येईल मग, 16/3 इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 3, कॉन्स्टंट बाहेर घेतले, 9 minus x square dx. ओके, युजिंग दिस फॉर्म्युला नाव. आपल्याकडे हा इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला आहे पहा, कुठला, इंटिग्रेशन ऑफ a square minus x square dx इज इक्वल टू व्हॉट,
x by 2 a square minus x square a square by 2 sin inverse x by a plus c हा फॉर्म्युला आहे पहा. मग हे काय झालं इथं 9 x च्या जागी x आहे. सो युजिंग दिस 16 by 3 हे काय येईल मग x by 2 9 minus x square plus a square is 9 by 2 sin inverse x by a म्हणजे काय 3 त्याच्यामध्ये काय लिमिट टाकायचे 3 आणि 0. ओके सो दिस इज इक्वल टू व्हॉट 16 by 3. आता हे कॅल्क्युलेशन कसं करायचं पहा x बद्दल 3 टाकायचं मायनस x बद्दल 3 मायनस x बद्दल 0 राईट. हे कॅल्क्युलेशन असं करतो आपण डेफिनेटली. ओके सो हे पार्ट 0 होईल पहा हा पार्ट 0 होईल का कारण 0 ने मल्टिप्लाय केलं साइन इनवर्स 0 हा एक पार्ट 0 होईल फक्त राहिला एवढा पार्ट. ओके सो हे काय येईल मग 16 by 3 into 9 by 2 into sin inverse 1. आता बघा sin 90 is equal to 1 म्हणजे sin pi by 2 is equal to 1. 90 म्हणजेच pi by 2 म्हणजेच काय sin inverse 1 is equal to काय येणार आहे pi by 2 येणार आहे 90 डिग्री. ओके याने याला जर सिम्प्लिफाय केलं तर हे काय होईल 2 8s are 16 3 3s are 90 3 3s are 9 2 8s are 16 so it is equal to 24 into pi by 2. Okay so 2 ने परत त्याला डिवाइड जाईल that is 12 pi square units. Right? So in this way we can calculate the area of this ellipse is equal to what 12 pi. How this 12 comes from 9 square चा root that is 3 16 चा root 4. Okay that is 12 and pi. That is the answer. Okay so any ellipse shall look like graph and its area is what pi AB units. AB pi units. Okay any ellipse आला तर कसं व्हेरीफाय करायचं आणि कुठलाही सर्कल आला सर्कल जर आला कुठलाही तर हे तर त्याचा एरिया काय असतो पहा x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर जर 16 आलं तर याचा एरिया काय असतो पहा पाय आर स्क्वेअर. इथं आलाय पहा आर स्क्वेअर काय 16 याचा आन्सर काय आलाय 16 पाय स्क्वेअर. राईट सो अशा पद्धतीने आपण इलिप्स आणि सर्कल वरती याच्यावरती एक्झाम्पल येऊ शकतं. आपण या पद्धतीने आपण एरिया ऑफ द एरिया अंडर एरिया एन्क्लोज बाय द कर्व कॅल्क्युलेट केलेला आहे. फर्स्ट ऍप्लिकेशन एरिया एन्क्लोज बाय द कर्व. यासाठी काय पाहिजे आपल्याला कर्व वरच्या साईडला काय ग्राफ ऑफ द इक्वेशन लेफ्ट हँड साइड बाउंड्री काय राईट हँड साइड बाउंड्री काय dx काय. ओके यानुसार कधी कधी डायरेक्ट एक्झाम्पल असं दिलं तर डायरेक्टली यू कॅन कॅल्क्युलेट इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y स्क्वेअर dx. पण जर असं एक्झाम्पल आलं पहा याच्यामध्ये आपल्याला काय दिलेलं नव्हतं बाउंड्री दिलेलं नव्हतं मग त्यावेळेस काय केलं आपण एक्स एक्सिसला कुठं कट करतोय ते शोधलं. कसं शोधलं y इज इक्वल टू 0 कट करून मग 102 व्हॅल्यू -2 to मग त्याचं इंटिग्रेशन घेतलं पहा. ओके आणि डेफिनेट इंटिग्रेशन कसं कॅल्क्युलेट करायचं तुम्हाला माहित आहे लास्ट लेक्चर झालंय. त्यानंतर हे सर्कलचा एरिया कसा कॅल्क्युलेट करा इथं हा फॉर्म्युला यूज होतो सर्कल इलिप्स मध्ये इंटिग्रेशन फाइंड करताना. ओके त्यानंतर आपण इलिप्सचा एरिया कॅल्क्युलेट केलेला आहे. अशा प्रकारे हे एवढे 4-5 मोस्ट इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आहेत. या प्रकारे तुम्ही एक्झाम्पल सोडू शकता एरिया एन्क्लोज बाय द कर्व. ओके तर आपण थांबूया. पुढच्या लेक्चरला आपण घेऊया हाऊ टू कॅल्क्युलेट एरिया बिटवीन टू कर्व. ओके थँक्यू.